আমরা 3:15 পরেই দেখেছিলাম যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছিল এবং সেখানে অনেক কিছু বলা হয়। তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠে আসে, বাংলায় কবে এসআইআর, কি জানানো হলো কমিশনের তরফ থেকে? আরো ডিটেইল জানাতে পারবে মৈত্রেয়ী, রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, দেখো, আজকে বাংলার এসআইআর নিয়ে নির্দিষ্ট করে কোনো দিন এবং সময়ের কথা কিন্তু জানাননি আজকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যেহেতু বলা হচ্ছে যে বিহারের পরে বাংলায় এসআইআর হবে, সেক্ষেত্রে বাংলায় কবে এসআইআর শুরু হতে পারে। তার জবাবে নির্বাচন কমিশনার তিনি জানান যে তার সহকারী যারা নির্বাচন কমিশনাররা রয়েছেন তাদের সাথে আলোচনা করে সঠিক সময় তাদের সিদ্ধান্ত এবং তারিখ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সঠিকভাবে কবে বাংলায় এসআইআর চালু হচ্ছে তার নির্দেশ কিন্তু আজকে দেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। ভোট চুরির অভিযোগে ফের চড়া সুর রাহুলের। কমিশনের বিরুদ্ধে সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা। ভোটমুখী বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা। এনডিএ শাসিত রাজ্যের সাসারাম থেকে কর্মসূচি শুরু। 20টিরও বেশি জেলায় সফর লোকসভার বিরোধী দলনেতার। 1300 কিলোমিটার ঘুরে 1 সেপ্টেম্বর পাটনায় যাত্রা শেষ। সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়েই ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুল গান্ধী। রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রায় লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদব। लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। इलेक्शन कमीशन से कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। भाई और बहनों, पता लगा कि 1 विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। আর এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা নিশানা কমিশনের। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টার অভিযোগ কমিশনের। কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে রাজনীতির অভিযোগ। কমিশন কোনো দলের পক্ষপাত দুষ্ট নয় বলে দাবি। ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতেই এসআইআর বলে দাবি কমিশনের। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं। अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं। अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा
नामित बीएलए के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है, जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। আর এসআইআর বিতর্কের মধ্যে নয়া আশঙ্কা কুলপিতে কেন জানেন? তার কারণ কমিশনের যে ওয়েবসাইট সেখানে কুলপির ভোটার তালিকাই নেই। হ্যাঁ, 2002 এর যে ভোটার তালিকা সেটা পাওয়া যায়নি। আরো বিস্তারিত জানাতে পারবে আনিস রয়েছে আমার সঙ্গে। আনিস, দুশ্চিন্তায় রয়েছে সেখানকার ভোটাররা, তার কারণ বাকি 293টি বিধানসভার ভোটার তালিকা তো রয়েছে, তাহলে কেন নেই কুলপির ভোটার তালিকা? একেবারে এই প্রশ্নটা কিন্তু তুলছেন কুলপি এলাকার বাসিন্দারা। তুমি জানো যে সম্প্রতি রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পক্ষ থেকে তাদের ওয়েবসাইটে 294টা বিধানসভার যে ভোটার লিস্ট, তা কিন্তু 293টা বিধানসভার ভোটার লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কুলপি বিধানসভা এলাকার কোনো ভোটার লিস্ট 2002 পাওয়া যায়নি। ফলত এলাকার বাসিন্দারা অনেকটাই উদ্বিগ্ন, কারণ তুমি জানো যে সম্প্রতি বিহারের এসআইআর হয়েছে এবং আগামীতে আমাদের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু এই এসআইআর হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সেখানেই যেহেতু 2002 এর লাস্ট এসআইআর করা হয়েছিল রাজ্যে, সেখানেই 2002 এর যে ভোটার লিস্ট তা যেমন অনলাইনও পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনটা কিন্তু বাস্তবে অর্থাৎ হার্ড কপিও পাওয়া যাচ্ছে না, এমনটা কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আমরা খবর পাই। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন এলাকার বাসিন্দা, কারণ তুমি জানো যে সুন্দরবন নদীর তীরবর্তী এলাকা কুলপি এবং সেখানে বিগত কয়েক বছরে একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় এবং তার ফলে কিন্তু প্লাবন হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অনেক বাসিন্দার কিন্তু নথিপত্র নেই। তারাই এই এলাকার বাসিন্দারা কিন্তু ভেবেছিল যে 2002 এর ভোটার লিস্ট, যেহেতু এসআইআর ক্ষেত্রে বিহারে কিন্তু 2003 এর যে ভোটার লিস্ট তা কিন্তু কাজে লেগেছিল অনেকটা। ফলত 2002 এর যে ভোটার লিস্ট সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রাজ্যের মানুষদের জন্য কুলপির বাসিন্দাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসাবে প্রমাণ করতে পারে, এমনটাই কিন্তু মনে করছেন বাসিন্দারা, এবং সে কারণেই তাদের এই ভোটার লিস্ট না মেলাতেই অনেকটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক। এবং এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে কি হবে নিয়ে দুশ্চিন্তা তাদের। দুর্যোগে যাদের পরিচয়পত্র নষ্ট হয়েছে তারা কি করবেন? ইতিমধ্যেই জেলা শাসক সিইও অফিসে এই সমস্যাও জানিয়েছে। আমরা এখানে থাকতে পারবো কিনা তার সন্দেহ, কারণ আমরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাহলে এখানকার যে এসআইআর হচ্ছে 1998 সালের ভোটার লিস্ট পাওয়া গেছে, আর 2002 সালের ভোটার লিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যে অভিসন্ধি আছে যে ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে ভোট করানোর জন্য তখন চক্রান্ত করে আজকের এই জিনিসগুলো হয়েছে। না হলে এটা পাওয়া যাবে না কেন? আজকে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই কেউ কিছু গোপন করে এটা করার চেষ্টা করছে তাদের স্বার্থের জন্য। 2002 ভোটের তালিকা নিয়ে আমরাও খুব সংশয়ে আছি। যদি আমাদের এই প্রমাণটা চায় তখন আমরা কোথা থেকে দেব? আমরা চাই যে 2002 ভোটার তালিকা সামনে আসুক। আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যত দ্রুত সম্ভব এটা সমাধান যাতে করা যায়। যদি 2002 সালে না পাওয়া যায় তাহলে 2003 সালের ভোটার লিস্ট নিয়ে হবে, সেটা আমরা 2-1 দিনের মধ্যে ঠিক করে দিচ্ছি। তাই নিচ্ছে ভীষণ তাই নিচ্ছে, এবং সব দ্রুত সন্তুষ্ট কি হবে না হবে। ভোটার লিস্টটাই যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা সবাই সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবো। এখনো পর্যন্ত ডিএম এর সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ করা গেছে একই বলছেন ডিএম সাহেব, যে
নির্বাচন কমিশনার দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে 2002 সালে ভোটার লিস্ট কুলপিতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে ওই নির্বাচন কমিশনার দপ্তর থেকে আপনাদের জানতে হবে। না, এই এলাকার বাসিন্দা এমনিতেই আতঙ্ক আছে, কারণ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার যেভাবে ভোটার লিস্ট নিয়ে পড়েছে, এখন সেটা মানুষের কাছে একটা স্বাভাবিক কারণে ভয়ের সঞ্চার করছে। এটা তো খুব সংকটজনক ব্যাপার, একটা ভয়ানক পরিস্থিতি, যেখানে গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে ভোটার লিস্ট চলে এসেছে। আমাদের কুলপি বিধানসভায় কিন্তু আমাদের ভোটার লিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো নথি পাওয়া যাচ্ছে না। এটা কোনোদিন কাম্য হতে পারে না। এর দায় অবশ্যই বিডিওকে নিতে হবে, কারণ ভোটার লিস্টের সমস্ত কিছু নথি থাকার মানে যেটা থাকে সেটা কিন্তু ব্লকেই থাকে।